Okay, students, today in this session, we are going to discuss about remaining information in biological classification. Okay, biological classification lo previous classes lo manamu last classes variki manamu RH Whittaker classification 5 kingdoms classification గురించి డిస్కస్ చేసాం. RH Whittaker 5 kingdoms classification. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. So today in this session, this is the last session for the biological classification. In this session, we are going to discuss about some other information in biological classification. Okay, so when we observe the RH Whittaker classification, prokaryotic and eukaryotic ratio is 1:2, 1:4. Sorry. 1:4 is the prokaryotic eukaryotic ratio. Prokaryotic eukaryotic ratio is 1:4. After the RH Whittaker, another scientist, he was Carl Woese. Carl Woese. He given a 6 kingdom classification. 6 kingdoms classification. 6 kingdoms classification. Those 6 kingdoms were bacteria, archaebacteria, third one Protista, fourth one Fungi, fifth one Plantae, sixth one Animalia or Animaliae. 5 kingdoms: bacteria, archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. ఈ 5 kingdoms ఉన్నాయి నాన్న. ఈ 5 kingdoms లో 6 kingdoms. The 6 kingdoms classification given by Carl Woese. When we observe the prokaryotic and eukaryotic ratio in these 6 kingdoms, prokaryotic is to eukaryotic ratio. What is the prokaryotic and eukaryotic ratio in these 6 kingdoms, Kana? Tell me, anybody? What is that? Bacteria, prokaryotic. Archaebacteria, prokaryotic. Protista, eukaryotic. Fungi, eukaryotic. Plantae, eukaryotic. Animalia, eukaryotic. Now tell me, Nana, what is the prokaryotic and eukaryotic ratio? 2:4. 2:4. So when we observe the RH Whittaker classification, 1:4. 1:4. That one prokaryotic kingdom is Monera. The remaining eukaryotic kingdoms are Protista, Fungi, Plantae, Animalia or Animaliae. This is about RH Whittaker classification. So RH Whittaker classification ఇది నాన్న. ఇందులో ఇది 1, remaining 4. 1:4. Whereas in Carl Woese, the Monera splitted into or divides into 2 separate kingdoms. Those were bacteria and archaebacteria. So Carl Woese classification లో నాన్న Monera ని 2 separate kingdoms గా క్లాసిఫై చేశారు.
Those were bacteria and archaebacteria. So our బ్యాక్టీరియాలో కూడా ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, ఆర్కీబ్యాక్టీరియాలో కూడా ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ 6 kingdoms classification. These 6 kingdoms were, so again Carl Oz, please. Yes. Again Carl Oz. These 6 kingdoms are, once again I'm repeating girls, see again Carl Oz, these 6 kingdoms categorized into 3 domains. 3 domains. How many domains, Nana? 3 domains. So these 3 domains are nothing but greater than the kingdom. Domain is the hierarchy level, it is highest level than the kingdom. Kingdom kante highest level nana edi domain, kingdom kante peddadi idi, okay na. So the 3 domains classification given by Carl Oz. The 3 domains are nothing but these 6 kingdoms are categorized into 3 groups. Each group is called as one domain. Each group is called as what, Nana? One domain. Those 3 domains were first one, bacteria domain. Second domain, archaea domain. Third one, eukarya domain. How many domains are there, Nana? 3 domains. First domain, what is that? Bacteria. Second domain is, Nana? Archaea. What is the third domain? Eukarya. So in bacteria, the kingdom bacteria is added. The bacteria kingdom added in the domain of bacteria. Yes, the archaebacteria information added in the archaea domain. Okay, whereas protista information, fungi information, plant information, animalia information, these 3 kingdoms were added into eukarya domain. Simple nana, అర్థమైపోయింది కదా ఇక్కడ మీకు. The protista, fungi, plant, animalia, these 3 are eukaryotic organisms. Hence these 3 were added into a eukarya domain. The bacteria, prokaryotic organism, added into a bacteria domain. Archaebacteria are nothing but ancient bacteriums, primitive bacteriums, less developed bacteriums. Those bacteriums were added into a archaea domain. Now tell me, Nana, what is the prokaryotic and eukaryotic ratio in 3 domains classification? Bacteria, prokaryotic. Very good. Prokaryotic. Eukaryotic is nothing but 2 and 1 is nothing but 2:1. 2:1. So this is about Carl Oz 6 kingdoms classification. This is about, Nana, what is that? Carl Oz 6 kingdoms classification. Later, after this, yes, now we will discuss about some special particles, the special organisms. Those were virus. Those were
virus. Okay, what is that? Virus. The viruses were, sorry, the study of virus. The study of virus is, virology. Viruses discovered by Ivanovsky. Was that Ivanovsky? Name coined by, virus name given by Beijerinck. Beijerinck. Was that Beijerinck? The virus name given by Beijerinck. But viruses was first time discovered by Ivanovsky. The viruses were first crystallized by. Crystallized means what, Nana? Isolated by. Crystallized by W.M. Stanley. Was that W.M. Stanley? Was that W.M. Stanley? Crystallized means, Nana, isolated, separated. First time బయటికి తీసి చూయించినటువంటి సైంటిస్ట్ అన్నమాట. Was that W.M. Stanley? ఫస్ట్ క్రిస్టలైజ్డ్ వైరస్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న, చాలా సార్లు అడిగాడు. ఫస్ట్ క్రిస్టలైజ్డ్ వైరస్ అంటే ఫస్ట్ టైం బయటికి తీసినటువంటి వైరస్. వాట్ ఈస్ దట్ వైరస్ అన్న? టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్. What is that virus name? Tobacco mosaic virus. TMV, shortly called as TMV. TMV means tobacco mosaic virus. అంటే టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ ని ఫస్ట్ టైం బయటికి తీసి చూస్తారనమాట. Hence it is tobacco mosaic virus. And the meaning of virus. Virus meaning is in Latin language. Venom or poison or toxic. Okay, venom, poison or toxic అంటే వైరస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది అసలు? వైరస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే venom or poison or toxic. ఏ లాంగ్వేజ్ లో? లాటిన్ లాంగ్వేజ్ లో. సో ఈ మీనింగ్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే, దిస్ మీనింగ్ గివెన్ బై లూయిస్ పాచర్. వాజ్ దట్ లూయిస్ పాచర్? ఈ మీనింగ్ ఇచ్చింది ఎవరన్నా? లూయిస్ పాచర్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్తారనమాట. వైరస్ అంటే మీనింగ్ వీనం, పాయిజన్, టాక్సిక్ అని ఎవరు చెప్తారు? లూయిస్ పాచర్ చెప్తారనమాట. సో వైరస్ ఈజ్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాన్న, నేను రెడ్ తో రాస్తున్నాను, అందుకే చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఏ లింక్. వైరస్ ఈజ్ ఏ లింక్ ఆర్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ లేదంటే బ్రిడ్జ్ లేదంటే ఇంకో రకం కూడా లింక్ లేదా బ్రిడ్జ్ ఆర్ కనెక్టివ్ లింక్ between living and non-living organisms. Non-living organisms की living organisms మధ్యన bridge or connective link or link అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మధ్యన బ్రిడ్జ్ లాగా కానీ లింక్ కనెక్టివ్ లింక్ లాగా వర్క్ చేస్తూ ఉండేది ఎవరు అంటే వైరస్. ఎందుకు అలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. నాన్న, బికాస్ ద వైరసెస్ ఆర్ షోయింగ్ నాన్ లివింగ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ లివింగ్ ప్రాపర్టీస్. Means when viruses are when viruses are present in the atmosphere,
When the viruses are present in the atmosphere, the viruses are acting like non-living organisms. అంటే బయట అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నప్పుడు వైరస్ అనేది ఏంది అంటున్నా నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. When the viruses entered into the host or into the living body, the virus converted into a living organism. వైరస్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లో నుంచి లివింగ్ ఆర్గానిజం లోపలికి బాడీ లోపలికి ఎంట్రీ అయితే ఆ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం అనేది లివింగ్ ఆర్గానిజం లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇది అన్నమాట. దట్ ఈస్ వై ద లింక్ ఆర్ బ్రిడ్జ్ ఆర్ కనెక్టివ్ లింక్ బిట్వీన్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాన్న. Which of the following particle or organism showing living or non-living property ante virus nana. That is why virus is a acellular or non-cellular organism. Acellular, non-cellular, obligate parasite. So there is no cell. Acellular ante cell is absent. Acellular, non-cellular ante endana cell is absent. Obligate parasite ante idi means when it is entered into the living body, which is act as a living organism. That is why it is obligate parasite, which causes which damage the host ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అనమాట. హోస్ట్ ని డ్యామేజ్ అంటే హోస్ట్ యొక్క లివింగ్ బాడీ లోపలికి ఎంట్రీ అయిన తర్వాత హోస్ట్ ని డ్యామేజ్ చేసి హోస్ట్ కి డిసీజ్ కాజ్ చేసి హోస్ట్ ని కిల్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజం ఏమంటాం అంటే వైరస్ అంటాం. సో నథింగ్ బట్ అబ్లిగేట్ పారాసైట్ అంటాం దాన్ని. ఓకేనా? సో ద వైరస్ పార్టికల్స్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ the viral particles are known as virions. అంటే ఏంది వైరల్ పార్టికల్స్? ఒకటే పార్టికల్ ఉందనుకో వైరస్ ఒక ప్లేస్ లో మోర్ దెన్ ఇలా చిన్న పార్టికల్స్ ఇలా ఒక ప్లేస్ లో ఉన్నాయి అనుకో, వాటిని ఏమన్నా వేరియన్స్ అనాలి. వేరియన్స్ అంటే వైరస్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నప్పుడు క్రిస్టలైజ్డ్ గా ఉంటుంది. క్రిస్టలైజ్డ్ గా అంటే ఒక క్రిస్టల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, స్మాల్ గా నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం లాగా ఉంటుంది. దాని ఏమనాలి? బయట ఉన్నటువంటి దాన్ని అంటే వీరియన్ అనాలి. వీరియన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై వైరల్ పార్టికల్? వైరల్ పార్టికల్ అంటే ఏందన్నా వేరియన్స్ అనొచ్చు నాన్న. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వేరియన్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వేరియన్ అంటే వైరల్ పార్టికల్స్ అనాలి. అంటే వేరియన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వైరసే అంటే నథింగ్ బట్ వైరల్ పార్టికల్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? వైరల్ పార్టికల్స్. సో సో సెల్ లేదంటున్నాం కదా నాన్న. దెర్ ఇస్ నో సెల్ లేదు. దేంట్లో సెల్ లేదు? దెర్ ఇస్ నో సెల్ ఇన్ వైరసెస్. Cell is absent, but instead of the cell they have protein coat plus nucleic acid. ఏముంటుందన్నా? ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. కానీ ఏముండదు? విచ్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్? సెల్ ఉండదు. అంటే చుట్టూ ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది. ఇది ప్రోటీన్ కోట్. మధ్యలో ఎవరుంటారు? న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐదర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ. డిఎన్ఏ కావచ్చు, ఆర్ఎన్ఏ కావచ్చు, ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు. ఐదర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ. సో డిఎన్ఏ కానీ ఆర్ఎన్ఏ కానీ ఉండేదా? డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ రెండు ఏమంటారు అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటారు. సో ద ఆర్ఎన్ఏ హ్యాస్ ఐదర్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ. The virus has either DNA and RNA. No virus contain both nucleic acids, DNA and RNA. ఏ వైరస్ లో కూడా రెండు ఉండవు నాన్న. డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ రెండు ఒకటే వైరస్ లో ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం ఉన్నాం నాన్న. మనలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది, ఆర్ఎన్ఏ రెండు ఉంటాయి నాన్న. బోత్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ప్లాంట్ బాడీ ఆల్సో. ప్లాంట్ లో కూడా డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఇన్ ఎనిమల్స్ బాడీ ఆల్సో. ఎనిమల్స్ లో కూడా డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ రెండు ఒకటే బాడీలో ఉంటుంది, ఒకటే సెల్ లో ఉంటుంది. కానీ
వైరస్ లో మాత్రం ఉంటే డిఎన్ఏ అయినా ఉండాలి, లేదంటే ఆర్ఎన్ఏ అయినా ఉండాలి. ఎనీ వన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వైరస్, ఐదర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ. నో వైరస్ కంటైనింగ్ బోత్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇన్ ఇట్. ఒకటే వైరస్ లోపల రెండు న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉండవు నాన్న. ఉంటే డిఎన్ఏ అయినా ఉండాలి, ఆర్ఎన్ఏ అయినా ఉండాలి. ఓకేనా? ఎస్, ఆల్ జూ phases, all Jew phases containing DNA genetic material. Most important point, DNA genetic material. Jew phases లోపల ఉండే Jew phases అంటే ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్ మనకి. Jew phases, ఫేజ్, లాస్ట్ లో ఫేజ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అనుకున్నాను. ఫేజ్ అనే వర్డ్ వస్తే వైరస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వైరస్, Jew అంటే ఎనిమల్, ఫేజ్ అంటే వైరస్. వైరస్ లు ఎనిమల్ ని అటాక్ చేస్తాయి చూడండి, ఆ వైరస్ లని జూ ఫేజెస్ అంటారు. ద వైరసెస్ విచ్ ఆర్ అటాకింగ్ టు ది, విచ్ ఆర్ కాసింగ్ డిసీజెస్ టు ది ఎనిమల్స్. ఏ వైరస్ లు అయితే ఎనిమల్స్ కి డిసీజెస్ ని కాజ్ చేస్తాయో ఆ వైరస్ లను ఏమంటారు అంటే జూ ఫేజెస్ అంటాం. ఓకేనా? వాటిని ఏమనాలి? జూ ఫేజెస్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏ జూ ఫేజెస్ లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏముంటుంది? డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ ఒకటి ఉన్నాయి, రెండు ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సెప్ట్ పోలియో వైరస్ లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. హెచ్ఐవి వైరస్ లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏముంటుందన్న? ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. రెండు ఇంపార్టెంట్. పోలియో అనే డిసీజ్ ఎవరికి వస్తుంది? హ్యూమన్ బీయింగ్ వస్తుంది. దేని వల్ల వస్తుంది? వైరస్ వల్ల వస్తుంది. ఏ వైరస్ అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్ కి పోలియోని కాజ్ చేస్తుందో ఆ వైరస్ ని పోలియో వైరస్ అంటాం. హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎనిమలే కదా, మరి మనకి డిసీజ్ ని కాజ్ చేసే వైరస్ లోపల ఏముండాలి? జెనెటిక్ మెటీరియల్ యాక్చువల్ గా డిఎన్ఏ ఉండాలి. కానీ పోలియో వైరస్ లోపల ఎవరున్నారన్న? ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఇది ఒకటి. ఇన్ హెచ్ఐవి వైరస్ ఏ డిసీజ్ వస్తుంది? ఎయిడ్స్ డిసీజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఎయిడ్స్ డిసీజ్ ఎవరిలో వస్తుంది? హ్యూమన్ బీయింగ్ లో వస్తుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎనిమల్స్ లో ఏముండాలి? జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిఎన్ఏ ఉండాలి ఎనిమల్స్ ని కాజ్ చేసే వైరస్ లోపల. బట్ హెచ్ఐవి వైరస్ లోపల ఎవరున్నారు? ఆర్ఎన్ఏ ఉన్నారు. ఓకే, అదొకటి. జూ ఫేజెస్. నెక్స్ట్ ఫైటోఫేజెస్. ఫైటో అంటే ఎవరన్నా? ప్లాంట్. ఫేజ్ అంటే వైరస్. ఏ వైరస్ లో అయితే ప్లాంట్స్ లో డిసీజెస్ ని కాజ్ చేస్తాయో, ద వైరసెస్ విచ్ ఆర్ కాజింగ్ టు ది disease in plants known as phytophages. The viruses which are causing the diseases in plants known as phytophages. So ఆ వైరస్ లోపల RNA is the genetic material. RNA is genetic material. In those viruses, RNA is genetic material. Okay, RNA అనేది genetic material గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఎస్, బట్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సెప్ట్ డాలియా మొజాయిక్ వైరస్ లోపల, నెక్స్ట్ క్యాలీఫ్లవర్ మొజాయిక్ వైరస్ లోపల ఏముంటుందని అంటే డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఈ రెండిటి లోపల డాలియా అనేటటువంటి ఒక ప్లాంట్ అన్న, ఈ ప్లాంట్ కి వైరస్ అనేది మొజాయిక్ డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. అలాంటి వైరస్ ని డాలియా మొజాయిక్ వైరస్ అంటాం. క్యాలీఫ్లవర్ అనేది ఒక ప్లాంట్. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ లోపల వైరస్ అనేది మొజాయిక్ డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. క్యాలీఫ్లవర్ మొజాయిక్ డిసీజ్ అంటాం. ఈ ప్లాంట్స్ లోపల ఈ వైరస్లు మొజాయిక్ డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తాయి కాబట్టి వైరస్ లో ఏముండాలి? యాక్చువల్ గా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ఎన్ఏ ఉండాలి యాక్చువల్ గా. కానీ ఏముంది నాన్న? డిఎన్ఏ ఉంది. రెండు ఎగ్జాంప్షన్స్, ఇవి ఎగ్జాంప్షన్స్ ఉన్నాయి నాన్న, ఇంపార్టెంట్. అవి రెండు, ఈ టూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ టూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక రిమైనింగ్ వాటిలో అన్నింటిలో కూడా ఏముంటాయి? యాజ్ యూజువల్ ఉంటుంది. జూ ఫేజెస్, డిఎన్ఏ ఇస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకేనా? ఎక్సెప్ట్ పోలియో వైరస్ అండ్ హెచ్ఐవి వైరస్ లోపల ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది. ఫైటోఫేజెస్, ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఎక్సెప్ట్ డాలియా మొజాయిక్ వైరస్, క్యాలీఫ్లవర్ మొజాయిక్ వైరస్ లో ఏముంటుంది? డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ గా ఉంటుంది నాన్న. ఓకేనా? సో అంటే వైరస్ లోపల ఏముండాలన్నా?
ప్రోటీన్ కోట్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఏం ఉండాలి, ఇంకా న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉండాలి. ప్రోటీన్ కోట్ అండ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ కంటైనింగ్ ఇన్ఫెక్షనస్ ఏజెంట్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ వైరస్. ప్రోటీన్ కోట్ ఉండి న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమనాలన్నా వైరస్ అనాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. సో కంపల్సరీగా ప్రోటీన్ కోట్ ఉండాలి, చుట్టూ ప్రోటీన్ కోట్ ఉండాలి, మధ్యలో ఎవరు ఉండాలి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉండాలి. ప్రోటీన్ కోట్ ని ఏమంటానంటే వాటికి ఒక నేమ్ ఉంది. ప్రోటీన్ కోట్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ క్యాప్సిడ్. Capsid is nothing but coat. Capsid is nothing but protein coat. The coat which is surrounded to the nucleic acid. Nucleic acid చుట్టూన్నటువంటి కోట్ ని ఏమనాలి అంటే this coat is known as protein coat. లోపల ఎవరు ఉంటారు, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఏముంటుంది, డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, ఎనీవన్. ఓకేనా, ఏదైనా ఒక న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కొన్ని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఓకేనా, ఇక్కడ కొన్ని రాస్తాను చూడండి. నేను జూఫేజెస్ అంటే ఏం తెలిసింది, ఫైటోఫేజెస్ అంటే ఏంటో తెలిసింది. ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఇప్పుడు మీకు. బ్యాక్టీరియోఫేజ్, ద బ్యాక్టీరియా attacking to the bacteria. Attacking to the bacteria. The bacteriophage is nothing but attacking to the bacteria. Okay. Next. Phycophage. Phycophage means phyco ante algae nana. Algae. So phage ante virus. దేనికి అటాక్ చేస్తుంది, ఆల్గే ది వైరస్. ద వైరస్ విచ్ ఆర్ అటాకింగ్ టు ది ఆల్గే నౌన్ యాజ్ పైకోఫేజ్. మైకోఫేజ్ దేని అటాక్ చేస్తుంది నాన్న, ఫంగే. వెరీ గుడ్, ఫంగేని అటాక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సయనోఫేజ్ అంటే సయనోబాక్టీరియా. సయనోబాక్టీరియా అంటే ఎవరు, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. ఆర్ దీనికి ఇంకో నేమ్ ఏంటన్నా, సయనోబాక్టీరియా. వాట్ ఈస్ దట్, సయనోబాక్టీరియా. ఓకే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అంటే ఏందన్నా, బ్యాక్టీరియా. ఫేజ్ అంటే బ్యాక్టీరియాని అటాక్ చేసే వైరస్. ద వైరస్ విచ్ ఆర్ అటాకింగ్ టు ది బ్యాక్టీరియా. పైకోఫేజ్ అంటే ఏందన్నా, ద వైరస్ విచ్ ఆర్ అటాకింగ్ టు ది ఆల్గే. Mycophage are a virus attacking to the fungi. Cyanophage virus attacking to the blue-green algae or cyanobacteria. Okay, this is about information about viruses. Virus యొక్క information. Okay na. So virus తో పాటుగా కొన్ని ఉన్నాయి నాన్న, అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. Yes. Ivanovsky డిస్కవర్ చేస్తాడు కదా ఆయన్నే, ఇవానోవ్స్కీ. ఎస్. నెక్స్ట్ బైజరింగ్ రాదు, గూగుల్ నమ్ముకోదు తల్లి. గూగుల్ అన్ని అవి కరెక్ట్ ఇస్తాడు. గూగుల్లో మరి మైక్రోబయాలజీ ఫాదర్ లూయి పాచర్ ఇస్తాడు. మరి మన బుక్ లో రాబర్ట్ కోచ్ ఉంటుంది. రకరకాల తప్పదు, మనకు బుక్ ఇంపార్టెంట్, స్టాండర్డ్ కదా. ఎస్. వైరస్. నెక్స్ట్, virus means protein coat plus nucleic acid. Na అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ వైరస్. ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఇంకో పార్టికల్ ఉంది, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే వైరాయిడ్స్. వైరాయిడ్స్ మీన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇది ఏందో. Which is absent, Nana? Which is absent? Protein coat is absent, which contain only nucleic acid. Example, virions. Okay, example, potato spindle tuber virus. ఓకేనా, అంటే ఇన్ఫెక్షనస్ ఏజెంట్ అని. ఇది కూడా ఒక వైరసే. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ వైరస్, బట్ దర్ ఇస్ నో ప్రోటీన్ కోట్ సరౌండింగ్ టు ది న్యూక్లిక్ యాసిడ్.
న్యూక్లిక్ యాసిడ్ చుట్టూ ఏముండదు అన్న, ప్రోటీన్ కోట్ ఉండదు. ద ప్రోటీన్ కోట్ absent infectious agent is known as viriates. Viriates. By the viriates in potato, spindle tuber disease is caused. That type of virus is known as potato spindle tuber virus. The potato spindle tuber virus is a entered viriates. And also another particle is there, that is prion. Prions. Prions అంటే ఏంది? Protein coat is present. Protein coat is present. Protein coat present. But nucleic acid is absent. Nucleic acid is absent. Such type of particles are known as prions. వీటితో 2 diseases వస్తాయి. వీటితో 2 diseases వస్తాయి. Scurpy disease in sheep. Yes. Mad cow disease in cows. ఓకేనా? కౌ లోపల మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్, కౌ లేదా క్యాటిల్ అనుకోవచ్చు, క్యాటిల్. ఓకేనా? ఈ 2 డిసీజెస్ వీటితో వస్తాయి అంటే ప్రియాన్స్ తో వస్తాయి. ఓకే, ప్రియాన్స్. వైరాయిడ్స్ కి వైరాయిడ్స్ కి ప్రియాన్స్ కి డిఫరెంట్ తెలుసుకోవాలి మీరు. వైరస్ అంటే ప్రోటీన్ కోట్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ రెండు ఉంటాయి, బోత్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటే, దీనికి వైరస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటే టిఎంవి, ఓకే, హెచ్ఐవి, ఓకే, కరోనా, ఇవన్నీ కూడా వైరసెస్. వైరాయిడ్స్ అంటే ప్రోటీన్ కోడ్ absent, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ is present. Example, potato spindle tuber virus. Prions also one type of virus, infectious agent. Protein coat is present, nucleic acid is absent. Known as Scurpy. Prions. వీటితో వచ్చినటువంటి డిసీజ్ ఏది? స్కార్పీ డిసీజ్, మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్. స్కార్పీ అందులో వస్తుంది, షీప్ లో వస్తుంది. మ్యాడ్ కౌ అందులో వస్తుంది, క్యాటిల్ లో వస్తుంది. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ 3, ఈ 3తో పాటుగా ఇంకా సపరేట్ గా ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఆర్గానిజం ఉంది, దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తే మనకి అయిపోతుంది. చూద్దాం. సి, దట్ వన్ ఈస్ లైకేన్. Lichens. What is that? Lichens. Lichens. The study of lichens, lichenology. The study of lichens, lichenology. What is mean by lichens? What is the study of lichens? Lichenology. Lichens study is lichenology. In lichens, 2 organisms are involving in symbiont nature. Symbiont nature means living relationship. In living relation, nothing but mutual relation. Mutual relation means both organisms are getting benefit in symbiosis nature. Symbiosis nature లో 2 organisms కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అన్న. ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను కదా, 2 organisms కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సో ఆ 2 organisms కి బెనిఫిట్ ఉన్నటువంటి ఆ మ్యూచువల్ రిలేషన్ ఏమంటారంటే లైకెన్, సింబయోసిస్ అంటారు. సింబయోసిస్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైకెన్. ఇన్ లైకెన్ those 2 organisms were, one is fungi. Very good. Algae. Here see nana, here this is a fungi and this is a algae. Okay, fungi and algae both are growing at one place. Here both are continuing their life with mutual relation. Here both organisms means fungi and algae, both organisms are getting benefits. రెండిటికి బెనిఫిట్ ఉంది నాకు ఇక్కడ. ఎలా బెనిఫిట్ ఉందో చూద్దాం. సో ఇది ఫంగి అనుకుందాం.
algae involved in photosynthesis, preparing food material, that is why autotroph. The fungi is heterotroph, there is no photosynthesis process in fungi. ఓకేనా? ఎవరు హెటరోట్రోప్ అని ఇక్కడ? ఫంగే హెటరోట్రోప్. ఆల్గే ఎవరు? ఆటోట్రోపిక్ థాలోఫైట్. సో ఆల్గే ప్రొవైడింగ్ ద ఫుడ్ టు ఫంగే, ఫుడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నాన్న. విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్? ఆల్గే. టు హూమ్? టు ఫంగే. So how the algae preparing the food material? By process of photosynthesis ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ ని ఆల్గే ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆల్గే లోపల క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది కాబట్టి, క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకునే ఎబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఆల్గే ఫంగికి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నాన్న? ఫుడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫంగి ఏం చేస్తుంది ఆల్గేకి అంటే షెల్టర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. షెల్టర్ ని ఇస్తుంది, ఉండడానికి ప్లేస్ ఇస్తుంది. ఎవరు ఇస్తున్నారు షెల్టర్? ఫంగే. ఎవరికి? ఆల్గేకి. రెండు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి కదా, రెండిటికి బెనిఫిట్ ఉంది కదా ఇక్కడ, రెండిటికి మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాయి కదా అవి, అంటే రెండిటికి బెనిఫిట్ ఉంది కదా ఇక్కడ, బోత్ ఆర్ గెట్టింగ్ బెనిఫిట్ కదా. సో రెండు ఒకదానికొకటి హెల్ప్ చేసుకుంటున్నాయి కదా. ఇలాంటి కండిషన్ ఏమంటారు అంటే సింబయోసిస్ అంటారు. In symbiosis nature, two organisms are involving. These two organisms are getting benefit, helping each other. The lichen is one of the example for the symbiosis. In lichen, fungi and algae, both organisms are involving in mutual relation, helping each other. Algae is providing the food to the fungi because algae is the autotrophic thallophyte. Fungi is providing the shelter to the algae because fungi is the heterotrophic thallophyte. Shelter ni algae ki provide చేస్తుంది. ఇక్కడ fungi and algae both are getting benefits, both are helping each other. That is why lichen also one of the best example. So and also lichens, another name is rock flower అని కూడా అంటారు. అన్నది రాక్ ఫ్లవర్ లేదా పత్తర్ఫుల్ అంటారు. రాక్ ఫ్లవర్ అంటే రాక్ పైన గ్రోత్ అయ్యేటటువంటి ఫ్లవర్, పత్తర్ఫుల్. ఈ లైకెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే బిర్యానీలో కాండిమెంట్స్ గా ఫ్లేవర్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఫ్లేవర్ బిర్యానీలో ఒక రకమైనటువంటి మంచి స్మెల్ రావడానికి ఈ యొక్క లైకెన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు అన్న. ఓకేనా? లైకెన్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? టు గెటింగ్ ఫ్లేవర్ ఇన్ బిర్యానీ. అండ్ ఆల్సో లైకెన్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ది పొల్యూషన్ ఇండికేటర్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. పొల్యూషన్ ఇండికేటర్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో చూద్దాం. ఇన్ నాన్ పొల్యూటింగ్ ఏరియా ద లైకెన్స్ ఆర్ నాట్ growing rapidly. In non polluting area, lichens are growing rapidly and in healthy manner. In polluting area, the lichens are not growing. అంటే ఎక్కడైతే పొల్యూషన్ ఉంటుందో ఆ ఏరియాలో లైకెన్స్ గ్రోత్ కావునా. ఎక్కడైతే పొల్యూషన్ ఉండదో, నాన్ పొల్యూటింగ్ ఏరియా ఉంటుందో ఆ ఏరియాలో హెల్దీగా అవుతాయి ఏవి? లైకెన్స్. కాబట్టి పొల్యూషన్ కి ఇండికేషన్ గా వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ప్లేస్ లో లైకెన్స్ గ్రోత్ అయినాయి అనుకుందాం, ఆ ప్లేస్ అనేది నాన్ పొల్యూటింగ్ ఏరియాగా మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు. ఇంకెక్కడైనా ప్లేస్ లో లైకెన్స్ గ్రోత్ కాలేవు అనుకుందాం, దాన్ని పొల్యూషన్ ఏరియాగా మనము ఇండికేట్ చేయవచ్చు. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లైకెన్స్. లైకెన్స్ కి ఇంకొన్ని రాక్ ఫ్లవర్ అనొచ్చు, పత్తర్ ఫూల్ అనొచ్చు. సో లైకెన్స్ ని బిర్యానీలో
ఫ్లేవర్ కోసం యూజ్ చేస్తారు, పొల్యూషన్ ఇండికేటర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇది అబౌట్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్.